It's a great tragedy that the corona is in the White House. I have been telling for the last 3 months, this has been systematically planned to attack the Western powerful leaders, including the presidents and prime ministers. We all know Boris Johnson, the Prime Minister of UK, almost died foolishly. We all prayed, thank God he is alive and he is back to work. Now I recommended today President Trump to take 14 days quarantine. Will he listen? Let us see. Let Mike Pence operate. This is systematically an attack by the enemies, intentionally, as per the reports, prove that China is doing this. I am not shy to expose whoever is corrupt. And thank you, friends, for praying. Today you see the White House, top aides have tested positive. President Trump's personal valet tested positive. Mike Pence, Vice President's press secretary, tested positive. And the CDC chairman, the task force chairman, Dr. Fauci, Dr. Redford, and FDA chairman, Stephen, all three are now in quarantine from today for the next 2 weeks. They are not maintaining the distance, and nobody else can be bold enough. My mutual friend and a close friend of President Trump and few others have been trying to convince to wear a mask or maintain the distance. What we teach others, we must practice. Therefore, lack of practice, today we are paying a heavy price. I'm asking all my friends around the world, pray for President Trump's health and the team, all the people that are working in the White House. You see the pictures of the defense and all the generals, how close they are sitting, 1-2 feet from each other. You see President and Vice President and task force team, how close they are standing together. But telling everybody to maintain 5-6 feet distance, very dangerous. That is why 30% of Americans, as per some reports, have confirmed that they have been affected. This is a very serious attack. I've told secretly in the month of February, I came out publicly through my Facebook and through videos and letters and text messages to dozen or more important White House advisors. It's time to act. They didn't take it, called it hoax, neglected it, politicized it, both parties. I'm not blaming one party or the other. Thank God, now at least last 2-3 weeks, they're taking seriously. Now we need to step up and take more seriously. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, నా తెలుగు మిత్రులారా, మీరు కూడా ఈ కరోనా వైరస్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి. ముందు నుంచే నేను చెప్తున్నాను, ఇది చాలా డేంజరస్, దీని ద్వారా చాలా నష్టం జరుగుతుందని. ఇది చైనాయే కుట్ర పన్నిందని రిపోర్ట్స్ కన్ఫర్మ్ అయ్యాయి, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయమని. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి మార్చి 8 వరకు వైట్ హౌస్తో ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్తో సీక్రెట్గా కమ్యూనికేట్ చేశాను, పబ్లిక్గా మీడియాకు రాకూడదని. మార్చి నుండి ఇంకా తప్పదు కనుక మీడియాకు పబ్లిక్గా వచ్చాను. మీడియా మిత్రులు మన రాష్ట్రాల్లో ఏంటి, ఇంపార్టెంట్ టాప్ ఫాక్స్ న్యూస్, CNN, వాషింగ్టన్ పోస్ట్ లాంటి వారు ఏంటి, దీన్ని సీరియస్గా తీసుకొని ఎక్స్పోజ్ చేశారు. ఆ తరువాత ఇంకా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకండి. ఇప్పుడు నేను అనేక సార్లు బయటికి వెళ్తున్నాను, ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఎందుకు? గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడా అని దేవుడు అనలేదు. ఒక పాస్టర్ గారు వర్జీనియాలో చనిపోవడం మీకు తెలుసు, నాకు పర్సనల్ ఫ్రెండ్, నేను ఆయన చర్చిలో ప్రీచ్ చేశాను. దేవుడు గొప్పవాడు అన్నారు,
కరోనా ఏం చేయదన్నారు. ఎస్, దేవుడు గొప్పవాడే. అలాగని చర్చిలు మూసేయమనేటప్పుడు ఓపెన్ చేయొచ్చా? అందుకనే నేను దైవజనులతో కూడా మాట్లాడాను, మీ అందరితో మాట్లాడాను. ఈరోజు ఎంత ట్రాజెడీ చూడండి. అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వైట్ హౌస్ లోపట ఆయన పర్సనల్ వేళకి టెస్ట్ పాజిటివ్గా వచ్చింది. మైక్ ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్రెస్ సెక్రటరీకి పాజిటివ్ టెస్ట్ వచ్చింది. అలాగే ఇంకా అనేక మందికి టెస్టులు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు వైట్ హౌస్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఫేస్ ఆఫ్ ద వైట్ హౌస్ అనాలా డాక్టర్ ఫౌచి, సిడిసి చైర్మన్ లీడర్ డాక్టర్ రెడ్ఫీల్డ్, డాక్టర్ స్టీవెన్ హాన్, ముగ్గురికి అంటే మూడు డిపార్ట్మెంట్ల ముగ్గురు లీడర్స్కి క్వారంటైన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ట్రంప్ గారికి వచ్చిందనే ఇంటర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే ఆయనకు వచ్చు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ఏంటి, ప్లే చేయడం ఏంటి, హెల్తీగా ఉన్నారు, వయసులో 73 సంవత్సరాలైనా. అలాగని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదన్నా పట్టించుకోలేదు. దేశమంతా ప్రార్థనకు పిలవమన్నా పట్టించుకోలేదు. డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయమన్నా పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు ప్రాణం మీదకి వచ్చింది. యూకే ప్రైమ్ మినిస్టర్ బోరిస్ జాన్సన్ పట్టించుకోలేదు. ఆయన ఆల్మోస్ట్ చనిపోయారు వెంటిలేటర్స్తో. దేవుని కృపలో ప్రార్థనల ద్వారా మంచి మెడిసిన్, మంచి డాక్టర్స్, మంచి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా బ్రతికి బయటపడ్డారు. ఎంతమంది స్పోర్ట్స్ ఫిగర్స్ చనిపోలేదు, ఎంతమంది చిన్నపిల్లలు చనిపోలేదు, ఎంతమంది ఎల్డర్లీ పీపుల్ చనిపోలేదు. అందరూ ఏ తేడా లేకుండా చనిపోతున్నారు. అందుకనే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా నేను ముఖ్యంగా రిక్వెస్ట్ చేసింది అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారితో కూడా, దీన్ని మినిమం 6 వారాల నుంచి 12 వారాల వరకు పొడిగించాలి. అలాగని కూలీ మాలి లేని వారికి తిండి లేక మలమల్లాడిపోతారు. వాళ్ళకి తిండి పెట్టడానికి కనీసం ఒక 5-7 వేల రూపాయలు రేషన్ పంపించాలి ఇంటికి నెలకి. 3 నెలలు మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇది తగ్గిపోతుంది. లేదు అంటే ఎన్ని వేల మంది చనిపోతున్నారో లెక్కుందా? ఇప్పటికి అమెరికాలో 80,000 మంది చనిపోయారు. అసలు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు నవంబర్ నుండి ఇంకా అనేకులు చనిపోయారని. బయటపడింది ఓన్లీ మార్చిలోనే, ఏప్రిల్లోనే. ఇప్పటికైనా నేను 3 రోజుల క్రిందట ఎందుకు కొంచెం కోపపడ్డానంటే, ఇలాంటి సమయంలో వందల వేల మంది లైన్లో ఉండి మద్యపానం నిషేధించకుండా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఐదుగురికి అట్ ఎ టైం డిస్టెన్స్ ఇస్తే వందల వేల మంది ఎలాగెళ్తున్నారు. అందుకనే ఇప్పుడు మరలా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మద్యపానం నిషేధించండి. ఇప్పుడు దానివల్ల వచ్చిన 100 కోట్లు 1000 కోట్లు ఆశిస్తే దానివల్ల వచ్చే నష్టం వేల కోట్ల మీద ఉంటుంది. మనం వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ఆర్థికంగా ఏం చేయాలి, ప్రాక్టికల్గా ఏం చేయాలి, ఫ్యూచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏ విధంగా తేవాలి, మనం డిస్కస్ చేసి మూవ్ ఫార్వర్డ్ అవుదాం. నా వంతు నా సహాయం ఉంటుంది. కనీసం 7,000 కోట్ల రూపాయలు 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకి 7,000 కోట్లు ఈచ్ రాష్ట్రానికి నేను తెప్పించగలను. ఒక లెటర్ ఇమ్మన్నా. అంతేకాకుండా ఛాలెంజ్ చేశాను, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని తీసుకొస్తాను 6 నెలల్లో. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు సాల్వ్ అయిపోతాయి. ముందు బ్రతుకుంటేనే కదా ఏమైనా చేయగలం. అలాగని తిండి లేక ఎంతమంది చనిపోతారు, వాళ్ళకి ముందు మనం తిండి పెట్టాలి కదా. ఒక కుటుంబానికి 7,000 రూపాయలు ఇస్తే సరిపోద్ది. ఇక్కడ 1 కోటి కుటుంబాలు 7,000 కోట్లు, అక్కడ 1 కోటి కుటుంబాలు 1-2 మంత్స్ ఇస్తే 3rd మంత్స్ నుంచి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సింది. అందుకనే మనకున్న 42,000 మంది ప్రజాశాంతి పార్టీ కోఆర్డినేటర్సు, పాల్ ఆర్మీతో ఉన్న 25,000 మంది కోఆర్డినేటర్సు, మన పాస్టర్స్ దైవజన్ లిస్ట్ ఉన్న 75,000 మంది, 2 రాష్ట్రాల్లో 78,000 మంది కోఆర్డినేటర్లు. మీకు నేను ఫేస్బుక్ ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేసిందంటే, మీరు వెళ్ళండి, ఎక్కడ మద్యపానం ఉంటుందో మీరు కూడా వెళ్ళి లైన్లో నిలబడి చూడండి. ఎక్కడైనా 5-10 మంది కంటే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయట్లంటే వీడియో తీయండి, అప్లోడ్ చేయండి. గవర్నమెంట్ని దూషించకండి, ఫైట్ చేయకండి. కానీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనకుంది, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలాగుందో మీరు దాన్ని అప్లోడ్ చేయండి, నాకు కూడా పంపించండి. అంతేకాకుండా మీరందరూ అనేకులు ఇంకా 5 లక్షలు ఇవ్వండి, 50 లక్షలు ఇవ్వండి, 5 కోట్లు ఇవ్వండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎన్జిఓస్ కూడా
నేను ఎంతైనా సాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను క్లియర్గా చెప్పాను. అందుకనే 3 రోజుల క్రిందట ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి లెటర్ రాశాను 2 రిక్వెస్ట్లు చేసి. ఒకటి, మా FCRL రెస్టోర్ చేయమని ఓపెన్గా నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను, పెద్దలతో మాట్లాడాను, అది జరిగేటట్టు చేయండి, మీరు కూడా ప్రేయర్ చేయండి. 2, గవర్నమెంట్ స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇమ్మన్నాను. ఇళ్ళ లేని వారికి ఇల్లు, ఈ కరోనా వైరస్ విక్టమ్స్కి ఎయిడ్ తీసుకురావడానికి. చాలామందికి అర్థం అవ్వట్లేదేమో మరి. FCRA లేకుండా నేను నా చారిటీకి డబ్బులు పంపలేను, కలెక్ట్ చేయలేము, పంపలేము. ఫస్ట్ పాయింట్. 2, గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ లేకుండా సమిట్లు, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తేలేము. అందుకనే నేను రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. వచ్చే డబ్బు ఆపేశారు, ఫ్యూచర్ డబ్బు తేకుండా క్రిపుల్ చేసేశారు, ఉన్న డబ్బు సీజ్ చేసేసారని వారిచ్చిన వాగ్దానాల కొరకు నేను దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ టు టేక్ వెరీ అర్జెంట్ steps necessary so that, and the chief ministers of both states, so that we can work together, pray together, plan together. I'm not talking about religious prayer. I'm talking about praying to God Almighty so that we can develop our states, to empower the youth, to educate those who need, to take care of elderly and all those who are in need of hospitals, and provide farmers what they need, and create jobs. I am here. My prayers are with you. Thank you very much. God bless you. మీ అందరినీ దేవుడు దీవించుగాక. దయచేసి మీరు అందరూ కలిసి, మనం అందరము కలిస్తే ఏ విధంగా మీడియా అద్భుతంగా రిపోర్ట్ చేశారో గతంలో, ఇప్పుడు కూడా రిపోర్ట్ చేసినట్లు ప్రేయర్ చేయండి, పని చేయండి, మీరు కూడా అందరితో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. 1 వీక్ తర్వాత